Nishmashiho Mariam dileto Kyuhanun damdo Heno negalok mafiso negalok fain Uyasraga malay വിശുദ്ധന്മാർ എന്നിവതാൻ പ്രാർത്ഥനയാ സ്വർഗപിതാവിന്റെ വചനമതാം രാജാധീശാനീ വാഴ്ത്തും ഞാൻ സഹജമതായി മൃതിരഹിതാക്കാരോ വർഗത്തിനു മുഴുവൻ ജീവനതും ദൈവജന ശ്രീ കന്യകയാ മറിയാമീനു ായ ഞങ്ങൾ കുടയോനാശിവ വീരാമൃതിയാലികർത്തൻ പ്രതിച്ചു നിഹനീച്ചോരി അപരിപാവന ചോവിതാവോടൊപ്പം ജീവനും റുക്കുദിശ സഹിതം വന്നിതനെ പരികീർത്തിതനെ കൃപചേണം. Holy art thou, God. Holy art thou, immortal, crucified for us. Have mercy on us. Holy art thou, God. Holy art thou, Almighty. Holy art thou, immortal, crucified for us. Have mercy on us. Holy art thou, God. Holy art thou, Almighty. Holy art thou, immortal, crucified for us. Have mercy on us. Kurielaison, 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 ഭൂവിലശേഷം ദൈവത്താൽ പ്രേരിതരായ സ്ലീഹന്മാർ പോയി ജാതികളിടയിൽ ഭൂതല സീമയതോളം നല്ലേവേൻഗേല്യോ കൈക്കൊള്ളുവോക്കൊക്കെഴും ഭാഗ്യ
ഭാഗ്യമിതെന്നറിയിച്ചു സ്വർഗമഹാരാജ്യം. The reading is from the first general epistle of St. John the Apostle. Habibai Barkamor. Glory be to the Lord of the apostles, and his mercy be upon us forever. 1 John chapter 2 verses 22 to 29. Who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist. He who denies the Father and the Son. Anyone who denies the Son does not have the Father. He who confesses the Son has the Father also. Let what you had heard from the beginning abide in you. If what you had heard from the beginning abides in you, then you will abide in the Son and in the Father. And this is what he had promised us, eternal life. I write this to you about those who would deceive you, but the anointing which you have received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. As his anointing teaches you about everything and is true, and is no lie, just as he taught you, abide in him. And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming. If you know that he is righteous, you may be sure that everyone who does right is born of him. Habibai Barkamor. Paulus Usliha Dhanyan chol keteva Ningale nyangal arichadinedirai veroruvan vanarichan vanevenengilum adude Anilkum Sabhaye Shalom Palayamadeshanelaho Paril Mulachu Parakunu Devatin Ubadeshanto Avasani Pipot Daniel. The readings from the Epistle of St. Paul, the Apostle to the Ephesians. Ahai Barkimor. Glory be to the Lord of the apostles, and his mercy be upon us forever. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we are not contending against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Therefore take the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and have done all to stand. Stand therefore, having fastened the belt of truth around your waist, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the equipment of the gospel of peace. Besides all these, take the shield of faith, with which you can quench all the flame darts from the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ahai Barkimor. Hallelujah, hallelujah. Stuti balikalana cheriduve atru rakare nirmala kaacheyumai kartane stuti masahamundil. Calmness and reverence of our sober minds, let us give heedless to the gospel of the living words of God in this holy image of our Lord Jesus Christ that is read to us. ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ. Evangelion Gadishudum Oranishum Shihom Sparsum Agiunisum and Lucos Masabronudam Sabrahai
فرقان والموت അനുഗ്രഹീതനായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കാതിനെ ചേർന്ന സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുടെ മേത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Rabnoho kil dam damronu seyed moran malohan furkudilan shimshiho Melsodakai aluho desbazar men busulto kadishto Mariam Holenden hokano kavain. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയുന്നു. The Gospel according to Saint Luke the Evangelist, chapter 6, verses 39 following. The Lord also told them a parable. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully taught, will be like his teacher. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, Brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorns, nor are grapes picked from a bramble bush. The good man out of the good treasure of his heart produces good, and the evil man out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Peace and tranquility be unto you all. The shape Abo Amruho Hayo Kadi Shohadalo Shariro. The Olam Valmeen. Amen. Respected parents and my dear brothers, sisters, and children in Christ, we are finding ourselves today on the first Sunday after the feast of the Dormition. ശുദ്ധിമതിയായ അമ്മയുടെ വാങ്ങിപ്പെരുന്നാളിന് ശേഷം വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ്. നാം വായിച്ചു കേട്ട ഏവങ്കേലിയൻ ഭാഗം ശുദ്ധമുള്ള ലൂക്കോസ് ഏവങ്കേലിസ്താൽ എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 39 തൊട്ട് 45 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. സെയിന്റ് ലൂക്ക് chapter 6 verses 39 to 45. We can see this passage and the theme that it puts forth as a continuation from the things that we meditated yesterday. We talked about how it is St. Mary's life teaches us to be concerned for others, to care about others, to look at what is lacking in the life of others, and to do something about it. At the same time, we also said that the action which we must do first and foremost, above and beyond everything else, is not even to let the person know that they're doing this wrong. Even before that, we are to bring that lacking thing to the presence of God Almighty. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ന്യൂനത, ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായാൽ, ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ആ കാര്യത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. And when we bring it to God's presence, and this is something that we can practice in our daily life between husband and wife, between siblings, between parents and children, when we see that there's something wrong, when they're very little, young kids, it's different. As they get older, when we have differences of opinion with our children, right? Always we have to go from a place of love. A place of love is also a place of respect. And in making sure that we honor that respect, the respect which God gives even to our children, we must first bring those things up with God. If there is something that is very much hurtful for us in reference to our children, in reference to our spouse, our friend, our co-worker, before we bring it up, we should bring it to God. We should pray about it. We should give it to God and say, Lord, in my limited knowledge, perhaps in my utter weakness, perhaps in the height of my pride, I think there is something wrong with this person. I think the way they act is really bad. The way that they behave is really bad. Lord, I would like to do something about it. What is your guidance? What is your will in this matter? Am I an instrument that is worthy to be held by you? Remember, when we try to fix people,
it's supposed to be a surgical procedure, right? People's personalities, it's very touchy subject. It's like doing a surgery on a person's heart. അവിടെ നമ്മൾ ബുൾഡോസർ കൊണ്ടല്ല പോകേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പിണക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ശരിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ബുൾഡോസറും ക്രെയിനും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്, റെക്കിംഗ് ബോൾ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വളരെയേറെയാണ്. Sometimes we lose that person. We lose the relationship. We see this between spouses. We see this in all levels of relationship. And St. Mary says, how do you prevent that from happening? Right? Today's world will say, let them be. Let each to his own. Right? അവര് പാപം കുറ്റം ചെയ്യുവാണോ, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചെയ്യുവാണോ, they're 18 or they're a teenager or they're a spouse, they're their own person, give them their space, give them their... That's what the world says. That's not what the Bible says. The Bible says if there's something wrong and you are sure it's wrong, St. Mary teaches us that we're supposed to bring it to God's presence. And we see Christ saying, be very careful that the reason why you find this thing is wrong in that person is not because you are blind. Right? You're blaming someone else for being blind. You're blaming someone else for having pride, someone else for having ego, someone else for being selfish. Is that also because you yourself are prideful? You know, they say that, your arrogance has offended my arrogance. Right? Your arrogance has offended my arrogance. നിന്റെ അഹങ്കാരം എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു. Really, that's what happens. Right? If we're completely humble, a person who's arrogant to us, we just say, oh, they're better than us. That's okay. I'm deserving of that. They're better than me. That doesn't mean that we're supposed to be walked all over. There's a wisdom, a discernment that needs to happen. That's why we bring it to the Lord first and foremost, before anything, any action we take. And that will curb our anger. That will give us control over our anger, over our emotions, over our failures. When we bring it to ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ദൈവമേ ഇത് വേണ്ടതാണ് ഒന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ it happens, it does something. And the Lord says, you have a log in your eye, a log. വലിയൊരു തടിക്കഷ്ണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ട്. And then you're saying to this brother who has done, compared to what you have, he has just a little bit in his eye. Right? I think the Greek exact translation is something like the size of a dust mite. Something the size of a dust mite, almost microscopic speck of dust in that person's eye. You see this, right? The very little blurred vision you figured out. You don't realize that the pain that you feel, that the discomfort that you feel is because of the log that's in your eye. You think it's because of the speck that's in the other's eye. അല്ലേ, നമുക്കുള്ള ചില അസ്വസ്ഥതകൾ, ചില മൂഡ് ഔട്ടുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ കാരണം, അവരങ്ങനെ ചെയ്തു, അവരിങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇവരെങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. That's all the little specks. Meanwhile, the thing that needs to be removed first and foremost is the log. And then you will see clearly. And then if you still feel the need to go and do it, go and do that. The monastic rule, right, in the monks, the fathers, they say that they're extremely strict with themselves, extremely unforgiving to themselves, and extremely compassionate to those around them. That is a rule that we all have to follow. We have to be extremely judgmental about ourselves. Not in the sense that we do it in such a way that we go away from the hope and the joy that God has given to us. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്തോഷം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടിയായിട്ടിരിക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. But we have to be very critical about our thoughts. We should not entertain thoughts which are not becoming of a Christian. We should not say words which are not becoming of a Christian. We should not have friendships that are not becoming of a Christian. We should not have lifestyles. We should not be eating and drinking and smoking things which are not worthy of a Christian. We should not be doing those things. We have to be highly critical. We should not be making excuses. But when we see those things in someone else, we have to be making excuses on their behalf. And the first thing you do is you go and bring it to God and say, oh my God, this person, I love him so much, I love her so much, and she's doing this wrong thing. And it hurts me just to look at her. It hurts me just to look at her or look at him, right? And you bring it to God, and God will give you the wisdom, and you become a tool of salvation. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു പാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആയിത്തീരുക.
പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് കണ്ണിൽ കോല് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലെ കണ്ണിലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും you remember, you make them blind. You make them blind by doing that. You leave them damaged by doing that. And that's what the Lord is saying. To once again be very, very careful how we approach those things. Right? We have to be careful about our own faults. When you know, I think I've said the story here before about the teacher a student is brought to the teacher by the parents saying, you need to advise this child not to eat so much candy. And the teacher said, go back and come back in 40 days. Go and come back in 40 days. 40 days later, the parent brings the child and the teacher says, listen, Jim or Jimmy or Jerry, whatever the child's name you want to call him. Listen, you know, you should not be eating candy. It's not good for you. Okay? Listen to your mom. Don't eat too much candy. Okay, go away. And the parents are so confused. Why did you say 40 days? You could have said that 40 days ago. Why did you make us come back? Well, I was also addicted to candy. Right? I was also addicted to candy. I need to first be able to get over that before I can tell him, before I can tell her that candy is bad. Because I have to come to that same conclusion, experience it in my life before I am able to say that. And so this is something that we have to be very careful. Right? നമ്മുടെ actions speak so much louder than words. Actions, how we behave in church, how much reverence we give to the holy things. You know, sometimes I see kids on their cell phone in church, and I get upset, and you know, I tell them don't. And at least when I'm around, they'll put it away. But you know, I wonder what makes them think that it's okay to have. Then I see adults on the cell phone. Even during service, people are on the cell phone. That when FIFA World Cup was going on, പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ അതിൻ്റെ സ്കോർ നോക്കി അവിടെ പുറകിലിരുന്ന് കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. This is terrible. This is terrible. And then we wonder why the reverence to the church, the reverence to the Word of God, reverence to the body and blood of Christ, to the body and blood of Christ, is decreasing generation to generation. It goes less and less and less because we are not passing it on. We're not passing it on. What is our preparation for these things at home? Is there a change in the pace, a change in the mood in the house, starting with Saturday evening? Oh, വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വിശുദ്ധ ദിവസമായത്. പള്ളിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ആ വ്യത്യാസം അവിടെ വരണം. Right? When you have an early morning work, you have to go into work early morning. You have a major presentation or you have an interview. The day before, even weeks before you're preparing, you're thinking about it, right? You're going over it in your head. The night before, you get a good night's sleep. You go to sleep early, right? You're not going to be going out and having a party all night, come back at 4 in the morning and then go into the interview. No, of course not. That is the importance that how much more importance should we be giving to these things? And then we wonder, kids just don't want to come. They just don't want to come. They think it doesn't connect with them at all. Well, has it connected with us? Has it connected with us? So compared to us, the children are, that's just a little speck in their eye. We still have the log in our eye. Oh, why do they rebel against us? Why do they not obey us? Well, have we taught them how to obey someone? How have we taught them to obey? We tell them to obey, but have they seen you obey anyone? Have they seen you obey anyone? Right? Have they seen you obey the rules and the commandments of the church? The seriousness you give to the Word of God that's being preached to you every Sunday? The commandments of God that are being passed to you every Sunday? The respect that you give to your elders? The respect that you give to your priests? They have never seen it, so why should they give it to you? So we have to say, we say, preaching and practicing, right? You have to preach, you have to practice what you preach. But I'm telling you, your practice is your greatest preaching. Practice is your greatest preaching. And that's how we live a life that is not hypocritical, a life that is in harmony with each other, a life in which we are able to become worthy to help others to attain the kingdom of God. And it is to this life that St. Mary calls us. It is to this life that Jesus Christ calls us. And it is to this life that we have committed to through baptism. And so let us raise our standards more. Let us be a little bit more serious about these things. Let us be careful in how we handle each other.
right? Be compassionate, be kind in the way we handle, not just strangers. I think we're kinder to strangers. We're meaner to our own people, right? How we talk to I, myself included. I'm probably the rudest to my wife and my mother, which is so bad, right? That's terrible. I should be the most compassionate to my mother, most respectful to my mother, most compassionate to my wife, most respectful to my wife, right? I'm so rude to them sometimes. My emotions are right. If I'm stressed out about something, I take it out on them. Right? They're the people that I know they're stuck with me. Right? I'm scared of my dad, so I can't do it to him. But even then, sometimes it leaks through. The pride and the arrogance, it leaks through, even with my father. Right? So this is something we all struggle with, and we have to submit it before God's presence. Fill ourselves with God's love, and then love for each other, and thereby becoming worthy to help each other to attain the kingdom. So that in all things may there ascend praise and glory to the all-holy name of the Father, and of the Son, living Holy Spirit, now, always, forever, and ever. Amen. യജമാനൻ വരുമന്നേരത്ത് ഉണർവുള്ളോരായി തൻ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ പണിയായി കാൺമോരോ ധന്യരാം പകലെല്ലാം തൻ കൂടെ പണിതോർക്കവനര കേട്ടി പരികർമ്മിച്ചിടും താതനിരുത്തും മേശയ്ക്കായി പരികർമ്മിക്കും സുതൻ റുക്കുദിശ പാറകലിത്താമുടയുന്നോരോ മുടി ഹാലേലൂയ ചൂടും മകുടത്തിൽ നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാപവും പുകഴ്ചയും അനശ്വരമായ നല്ല ഉന്നതിയും എന്നെപ്പോഴും മുടക്കം വരാതെ കരേറ്റുവാനടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാരം നൽകുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തന്റെ ബലിയ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത മോഹനീയമായ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഗ്രഹീതവും മാധുര്യഫലം മഹനീയവുമാകുന്നു. സ്ലീബായിലേക്ക് കയറി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ഊമജന്തുക്കളുടെ ബലികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്ത കന്യകയാകുന്ന പെണ്ണാട്ടിന്റെ കുട്ടിയായ കുഞ്ഞാടിന് ദൈവികമായി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് നാളൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ഓ കുലകുഞ്ഞു മോസോ സഹായ ബാറയ്ക്കുമോ കാരുണ്യനായ കർത്താവിന് മുമ്പാകിയും പുണ്യം നൽകുന്ന ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പാകിയും ദിവ്യയും സ്വർഗീയമായ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകിയും ഭയങ്കരമായ വിശുദ്ധ കുർബാന മുമ്പാകിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആചാരകളാൽ കൊന്തിരിക്കം വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. By the fragrance of incense, O you absolver, purifier, forgiver, wipe blot out, remember not our wickedness. Blot out, O Lord God, by the mercy of your loving kindness, my many great and countless sins, and the sins of all your faithful people. O you good one, spare and have mercy upon us. Remember us, O Lord God, in your mercy. And remember, my Lord, also our souls and the souls of our fathers, our mothers, our brothers and sisters, our elders, our teachers, our departed ones, and all the faithful departed, the children of your holy and glorious church. O Lord, grant rest to their souls, spirits, and bodies, and sprinkle the dew of mercy and compassion on their bones. And be you pardon and pardoner unto us,
and unto them, O Christ our King, O Lord our Lord, the Master of glory, answer us, my Lord, and come unto our aid. Come down to our help, save us and accept our prayers and petitions. Take away in your mercy all hard punishments and prevent, forbid, and remove from us the lacerating rods of wrath. O Lord God, make us worthy of the good end, men for the men and women of peace. O you, the Lord of peace and tranquility, grant us that Christian perfection which is dear and proper to you and pleasing to the honor of your Lordship. And to you we raise up glory and thanksgiving, now, always, and forever, and unto the ages of ages. ആമേൻ. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിളിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് സ്തോത്രബലി അംഗീകരിക്കുന്ന സർവാധിപതിയായ ദൈവം തമ്പുരാനെ, പാപികളും നിന്റെ ദാസരുമായ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഈ ധൂപത്തെ അംഗീകരിക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ ത്രോണോസിംഗിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ സമീപിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിന്റെ ജനത്തിന്റെ അപരാധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആത്മീയ കാഴ്ചകളും ബലികളും നിനക്ക് അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ തന്നെ നിനക്ക് സ്വീകാര്യ കുർബാനയായി ഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഉത്തമനായ നിന്റെ റൂഹ ഞങ്ങളുടെ മേലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുർബാനയിലും വിശ്വാസികളായ നിന്റെ ജനത്തിന്മേലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ തമ്പുരാൻ മുഖാന്തരം ആവസിക്കുമാറാകണമേ. അവനോടുകൂടെ നിനക്കും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ആധിപത്യവും യോഗ്യമാകുന്നു. ഓശോ വക്കൂലസ്ബാൻ ലവൽമീൻ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. נקבל חוסויו דחאובה ושבקונו דאותוגי וטרייגון נול מלאבו למבולמין. ആമേൻ. אינו עבודו מחילו חטאו ינבימר קדיש אבו קדישו. ആമേൻ. Kaddish bro Kaddisho. ആമേൻ. Kaddish Ruho Hayo Kaddisho Dam Kaddish La firmo da Hatoyo Abude Kadu Hoyes Bumesraham Al Nabishosan Al Nabishoso Abohain Rahain Vadurabonain Vadumalfonain Vadanidain Vatulahunanide Bohainin Yeldadaito Kadishuto Vamshabagto Patraihun Olmelaolam Volmin. ഓർക്കുമോ ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലോണം നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തനായ പിതാവായി സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകവും ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചില്ലാത്തവരും സാരാംശത്തിനാവിടെ സമത്വമുള്ളവരും സകലവും നിരന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരായനോട് രക്ഷിക്കും വേണ്ടി തിരുമനസ് പ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിലിറങ്ങി വിശുദ്ധരുമായ
ദേവമാതാവേ അറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരമായി തീർന്ന മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടതച്ച് മെച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി. ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ മോത്തോടിയന് വരുവാനിരിക്കുന്നതിനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവരുമായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനും പുത്രരോട് വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിബിയന്മാരും സ്ത്രീമാരും സംസാരിച്ചതിനുമായ ജീവനുമായാലും ഏകസഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനും ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി യാചിക്കേണ്ടും സമയമിതാ മോചിക്കും നാഴികയിതു താൻ ഇതു നമസ്കാരത്തിൻ സമയം ഇതു തന്നെ കരുണാ സമയം. പ്രിയരേ ഇതു കരുണയുടെയും അലിവിന്റെയും സമയത്താൽ സത്യസ്നേഹത്തോടെ സമാധാനം നൽകൂ സമയം താൻ. നാഥ കൃപ ചെയ്തിടണമേ. നാഥ കൃപ ചെയ്യുക കനിവാൻ. നാഥ ഉത്തരമരുളിച്ചേ അടിയാരോട് കൃപ ചെയ്യണമേ. യാചിക്കേണ്ടു സമയമിതാ മോചിക്കും നാഴികയിതു താൻ. ഇതു നമസ്കാരത്തിൻ സമയം ഇതു തന്നെ കരുണാ സമയം.
Barkmos omengalos. അലോഹോ ഹാവതാപോ വം തൂമോയോ വലിയവനും അനാദിതനുമായ ദൈവമേ, നീ ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയുടെ ഉറവിടവുമാകുന്നു. എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. കൃപയോടെ നീ ലോകത്തെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. വിനാസേലോ ശുഭഹോദീസോലിഹിദോയോ ബ്രോദിലോ വൽറുദിലോ കാദിശോ ഹോശോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബാരിക്കുമോ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മൂലം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ചുംബനത്താൽ ഓരോരുത്തരും അവനോട് അടുത്തവന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ സമാധാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അന്യോന്യം ശ്ലോമോ നൽകേൻ. കർത്താവിൻ ശ്ലോമോ നമ്മിൽ വാസം ചെയ്തിട്ടെന്നും തമ്മിൽ ചുംബിക്കണം നാം. തൽശ്ലോമോയും ശൈനോയും നമ്മെ കാക്കട്ടെന്നാളും. കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ഈ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലവനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലവനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ തിരുമുൻപാകെ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ദാസരും ആരാധകരുമായ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹപൂർണമായി നിന്റെ വലത്ത് കൈ ആവസിപ്പിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ കർത്താവേ, നിന്റെ ഇടവകയുടെ പാപങ്ങൾക്കും ഭോഷത്വങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രക്താർപ്പിതമല്ലാത്ത ഈ ആത്മീയ ബലി നിനക്ക് അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പന ലംഘനങ്ങളെ നീക്കി വാഹിക്കണമേ. ഹോശോ പാർക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ആചാരന്റെ കൈകളാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധമായ ഈ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള ബലിയെ സകലത്തിന്റെ ഇവിടെവനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. ഈ കുർബാന കരുണയും സമാധാനവും ബലിയും സ്തോത്രവുമാകുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ നാഴികയിൽ നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളും ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ഉയരങ്ങൾ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മശ്നാതമ്പുരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഇടമായ ആ മഹോന്നതങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധവും ന്യായവുമാകുന്നു.
Kulahun tekse tegume hailesh mayone malake urishai malake malakamarum rishe malakamarum ക്രൂബേന്മാരും സ്രോപ്പേന്മാരും മോറാമോസേന്മാരുമായ അദൃശ്യരും സംഖ്യകൾക്കപ്പുറവുമായ സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളും കൂട്ടങ്ങളും സേനകളും അടക്കം വരാത്ത വായുകളോടും വർണ്ണനകൾക്കപ്പുറമായി ശബ്ദങ്ങളോടും കൂടി വിജയസ്തുതികൾ പാടി പുകഴ്ത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനെ നമുക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം. മാസാക്കീൻ കോയേൻ ഓമറീൻ. തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവതമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ 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 ഹോശാന. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തോടവനാകുന്നു. ഉഴങ്ങളിൽ സ്തുതി. സ്നേഹം മൂലം നമുക്ക് വേണ്ടി ശരീരം ധരിക്കുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോട് സ്വയം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ശരീരത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ രാത്രിയിൽ വിശുദ്ധ തൃക്കൈയിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു. വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയവരോട്, നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ, ഇത് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനും വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നരുളി ചെയ്തു. വൽഹായേ ദല ഓലം വൽമീൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസായമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു. വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി അവരോട്, കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും പാപപരിഹാരത്തിനും നിത്യജീവനും വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവീരെന്നരുളി ചെയ്തു. വൽഹായേ ദലഓലം വൽമീൻ. ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ വരവ് വരെ എന്റെ മരണത്തെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും നിങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നവരോട് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ചു. അതാമോ ലമീസിസോദീൽ. നാഥാ നിൻ മൃതിയോർത്തങ്ങൾ നീ ഉത്ഥാനമതേറ്റോദീ കാക്കുന്നു നിൻ പുനരാഗമനം. വാഴ്വരുളുക ഞങ്ങൾ കർത്താവേ, പാപികളും കുറ്റക്കാരുമായ നിന്റെ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങൾ രക്ഷാകരമായ നിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ മുഴുവനായും ഭയങ്കരവും മഹനീയവുമായ നിന്റെ പുനരാഗമനത്തെയും ഓർക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തം ഞങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നോട് നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഫീസിനാൻ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്റെ ദാസരായ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സകലത്തെക്കുറിച്ചും സകലത്തിനും വേണ്ടിയുമുള്ള നിന്റെ ദേവനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ചെയ്യണമേ. ഓർക്കുമോർ എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ,
ജീവനുള്ള മത്സ്യത്തിനുവാദർഗമാകുന്ന മേലുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനമേൽ പൊരുന്നിയാവസിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴിക എത്ര ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്ര ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമാകുന്നു. നിങ്ങളടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. ഞങ്ങളുടെ സമാധാനവും ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും സംപ്രീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ആനിൻ മുറിയോ ആനിൻ മുറിയോ ആനിൻ മുറിയോ ഹുസ്വസ്രാഹാമലായിൻ Kurielaison, Kurielaison, Kurielaison. വല്ലഹമോഹനു നേബേദ് ഫഗറോ ദംശിഹോ അലോഹോ ദിലാൻ ദം സുഖോ തപ്കോ സുഖോനോ നശമിലേ ദുമോ തിലേ ദംശിഹോ അലോഹോ ദിലാൻ. കർത്താവേ, ഈ തിരുച്ചുറ്റ രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശങ്ങളായി തീരണമേ. അവിടെ പുതിയ ജീവനിൽ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ അവർ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോഷോ വക്കൂലസ്വാൻ ലവൽ മീൻ. Barak more, let us pray and beseech the Lord our God at this great and solemn and sacred moment for all the spiritual fathers, our leaders, who are appointed over us to stand in this life, to shepherd and govern the holy churches of God in the four quarters of the world, our holy, reverend, and blessed patriarchs, our Father Mar Ignatius, and our Father Mar Basilios, and our Father Mar Gregorios, and our Bishop, our Father Mar Nicolavos, who are being upheld by God, along other Orthodox bishops and spiritual fathers, let us beseech the Lord. Enlighten, O Lord, the shepherds with the light of your divine teachings, and grant us good times and quiet lives, enriched with peace. And to you we offer praise and thanksgiving, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now, always, and forever, and unto the ages of ages. Amen. Barak more again, O Lord. We remember all our brothers and sisters, the faithful and true Christians who have entreated and earnestly requested us, though we are weak and humble, to remember them at this hour and at this time, and on behalf of all those who have fallen all kinds of hard trials and who have taken refuge in you, we pray, Lord God Almighty, that they may soon be delivered and visited by you, and on behalf of this church preserved by God, and for the unity and prosperity of all their faithful children, that they may abound in virtue, let us beseech the Lord. O Lord, be mindful and take care of the weary and the persecuted, the afflicted and the distressed, the poor and the needy, the strangers and the miserable, the captives and the destitute, the orphans and the widows, those who are in periods of mourning and bereavement, so that we may offer unto you praise and thanksgiving, and to your only begotten Son, and unto your Holy Spirit, now, always, and forever, and unto the ages of ages. Amen. Barak
Barkimore, again remember all the faithful and true Christian rulers who in the four quarters of the world have established and confirmed the churches and monasteries of God in the true faith. Let us beseech the Lord for the whole Christian community, the clergy and the faithful people, that may abound in virtue. Let us beseech the Lord. Give and grant by your grace, O Lord, that we may lead a comfortable and pleasant life before you, and that we may be mercifully treated by those who rule over us. And we offer you praise and thanksgiving and your only begotten Son, and your Holy Spirit, now, always, and forever, and unto the ages of ages. Amen. Barkimore, again we remember her, who from among all the generations of the earth is worthy of being blessed and exalted, the holy, glorious, and blessed, ever virgin and blissful, Mary, the Mother of God. Along with her, let us remember the prophets and the apostles, the preachers and the evangelists, the martyrs and the confessors. Let us also remember St. John the Baptist, the forerunner of his master, and the illustrious St. Stephen, chief of the deacons and first of the martyrs, along with the exalted chiefs of the apostles, Saints Peter and Paul, and also our Father St. Thomas, the apostle to India. Let us remember together the whole company of the saints, both men and women. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. By the petition and the supplication of those who pleased you by their manners of righteousness, make us worthy, O Lord, of the portion and the lot that are with them. And we offer you praise and thanksgiving, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now, always, and forever, and unto the ages of ages. Amen. Barkimore, again remember those who in holiness have gone before us, fallen asleep and taken rest in the abode of the saints. Those who have kept the one apostolic and uncorrupted faith, and entrusted it and delivered it to us. We also proclaim those three sacred, holy, and ecumenical councils of Nicaea, Constantinople, and Ephesus, along with our glorious and God-fearing fathers, bishops, and teachers who participated in them. We remember the apostle, archbishop, and martyr, James, the first bishop of Jerusalem, as well as Saints Ignatius, Clement, Dionysius, Athanasius, Julius, Basil, Gregory, Dioscorus, Timothy, Felix, Enos, Andimus, John, and in particular Saint Cyril, the exalted and true tower, who clearly expounded and declared the incarnation of God the Word, our Lord Jesus Christ, who took flesh. We also remember our patriarch, Saint Severus, the crown of the Syrians, the eloquent mouth, the pillar and the teacher of the universal holy church of God, the meadow abounding in blossom, who preached all the time that Mary was undoubtedly the God-bearer. We also remember our father and our holy father, Saint Jacob Bordono, the upholder of the Orthodox faith, along with Saints Ephraim, Jacob, Isaac, Balai, Barsomo, the chief among the mourners, Simeon the Stylite, Abahai the chosen one, and Yeodomar Basilios. We also remember Saints Amalangara, Gregorios, and Divinasios. Let us remember all those who were before them and with them and after them, that have kept entrusted and delivered to us the one genuine and uncorrupted faith. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. By confirm us, O Lord, by the petition and the supplication of those who pleased you by their manners of righteousness, make us worthy, O Lord, by your grace on the rock. Confirm us, O Lord, by your grace on the rock of the Orthodox faith of the three holy ecumenical synods,
so that we may offer you praise and thanksgiving, and to your only begotten Son and to your Holy Spirit. Amen. Barak more again, remember all the faithful departed, who in love and in the true faith have departed from the soul sanctuary from this church, and from this place and from all places and regions, those faithful departed who in true faith have gone before us, fallen asleep and are at rest, and have gone to your God the Father, the Lord of both the spirits and of all the flesh. Let us pray and beseech Christ our God, who has received to himself their spirits and their souls, that he may, according to his abundant mercy, make them worthy of the absolution of debts and the forgiveness of sin, and that he may lead both us and them to his heavenly kingdom. Let us cry aloud and say 3 times, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും വിശ്വാസികളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരെയും അവിടുന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെ അന്ധകാര സൈന്യങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവരാക്കി തീർക്കണമേ. ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കണമേ. അതിവേദനകളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നീ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. നിന്റെ ഏകജാതന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും ഉദിപ്പിക്കണമേ. അവൻ മൂലമുള്ള കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവനിൽ തന്നെ ശരണം വയ്ക്കുന്നു. സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന സകല മരിച്ചവരെയും നീ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. മനസ്സോട് മനസ്സുകൂടാതെയും അറിവോട് അറിവുകൂടാതെയും നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അവരും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ക്ഷമിക്കണമേ. നിന്റെ മഹാകരുണയാ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പരേതരെയും ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിനും ബഹുമാന്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായോടും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായോടും കൂടെ സകലത്തിലും എന്ന പോലെ വിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായും മഹത്വപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാനിടയാകണമേ. ഓശോ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. May the grace and mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with you all, my beloved ones, now, always, and forever. അൽപുടയോനേ നിൻ വാതിൽ മുട്ടുന്നു ദാസനാദം ആവേശ താഴ്യാചിക്കോ അടിയാരെ തള്ളിടല്ലേ.
നിന്നെ വിളിക്കുന്നേ നാഥാ, നിന്നുദവിക്കായി ബലഹീനർ നല്ലവനേ കാരുണ്യത്താൽ നൽകണമേ യാചിപ്പുകളേ. ശ്രാപ്പികളെ കണ്ടേ ശായ ബസ്കുദിശ മുൻപിൽ ചിറകുകള അട്ടഹസിക്കും നിരുചിറകോ കോട്ടിയവ നിന്നിട്ടേവം പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നീ ദൈവസുതാ. ഓർക്കുമോർ കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഓർക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ബന്ധിതരും രോഗികളും അനാഥരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും പലതരം പ്രയാസങ്ങൾ വലയുന്നവരുമായ എല്ലാവരെയും നീ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. പ്രത്യേകാൽ ഈ ദിനങ്ങളിൽ ജന്മദിനം ആചരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം നിരന്തരം നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദീർഘായുസിലും അവർ വളരുവാനും നിന്റെ കൃപ അവർക്ക് ധാരാളമായി നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ കേൾക്കണമേ. വാർക്കുമോർ സഹോദരങ്ങളെ, നാമും നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയവരും നമ്മുടെ സമൂഹമൊക്കെയും കെടാത്ത അഗ്നിയിൽ നിന്നും ജാകാത്ത പുഴയിൽ നിന്നും കഠിനമായ വേദനയിൽ നിന്നും കൈപ്പേറിയ കരച്ചിൽ നിന്നും അവസാനമില്ലാത്ത പല്ലുകടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി എല്ലായ്പ്പോഴും കർത്താവിനോട് നാം അപേക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. Oh, great and powerful God, who through your love toward mankind
called us and brought us near this divine gift through which we glorify you, O Father, and worship the Holy Spirit, and we sing the Lord's Prayer of your only begotten Son, where with clearness of mind, purity of thought, simplicity of tongue, cleanliness of body, and a soul full of confidence, we may dare to call upon you, O heavenly, almighty, holy God, and pray and say, Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. give us this this day our daily bread, and and forgive forgive our us trespasses, as we also forgive our debtors. Lead lead us us not not into into temptation, temptation, but but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ye, O good and merciful Father, who made us worthy to be called your children, deliver us from hard temptation, save us from the evil one, and from all his powers, and from the injuries of wicked men, so that we may offer you praise and thanksgiving, and your only begotten Son, and your Holy Spirit, now, always, and forever, and unto the ages of ages. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഓർക്കുമോറണയ്ക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലകൾ കുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വലിയവനും സർവാധിപതിയുമായ രാജാവേ, നിന്റെ മേലധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലിൻ കീഴിൽ സകല സൃഷ്ടികളും വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുമുൻപാകെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നീ നൽകണമേ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. May the grace and mercies of the Holy and Glorious Trinity, uncreated, self-existent, eternal, adorable, and of one essence, be with you all, my beloved ones, now, always, and forever. ആമേൻ. പാറക്കുമോർ വയത്തോടും വിറയലോടും നാം സൂക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, കരുണതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഈ വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പിതാവും പരിശുദ്ധനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധനായ റൂഹായും അല്ലാതെ പരിശുദ്ധനില്ല. ആമേൻ. ശുഭഹോ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. കരുണയോടെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ. തന്റെ വിലയേറിയ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏകപരിശുദ്ധ റൂഹായും നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവിന്റെ വന്യനാമം ആദി മുതൽ ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. ദൈവസുതൻ
വിശുദ്ധന്മാരായിടുവാൻ ആയുഷ്കാലെ പഠിപ്പിച്ച മാരെ ഓർക്കേണം പ്രാർത്ഥന കുർബാനകളിൽ നാം ശാശ്വതരാജ്യ സ്വർഗത്തിൽ നീതിമാരെന്നീവരോപ്പം ദേവസുതൻ ആശ്വാസമവർക്കേകിടും മോറിയോറാഹി നീലൈനു ആധാരേ എന്നാൽ സ്തുതിയുടു രാജമകൾ ഹാലേലൂയ ഓ ഹാലേലൂയ നിൻ വലമായി രാജപാമിനിയും നിന്നരകരജൻ മോയിപ്പാൻ ഹാലേലൂയ ഓ ഹാലേലൂയ നിൻ ജനമോർക്കായ പൃഥുഗ്രഹവും പാരയ്ക്കുമോ ശുഭഹോല ബോല പുറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ മനോലം കാതാമുലമൂലം വൽമീയാമി ഭാജനമേ നിന്നിലുദിച്ചോരേകസ്തുതേ പ്രകരുഞ്ഞങ്ങളിൽ അലിവാത്താൻ പക്കലപേക്ഷയാണ് കേണം സൗമൻ കാലസ്കുറിയേലായി സ്വീകരണം നേടേ ദൈവത്തെ മാതാവായി ഈക്ഷിതി ശാപത്തെ നീക്കിയ കന്യകേ ശാന്തി ക്ഷേമങ്ങൾ സഭയിലുമേ വാണി നാരേജനോ കേണമേ പാറയ്ക്കുമോ ശുഭഹോല ബോല പുറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ ക്രോബേസാപികൾ തൻ സവിധം വേട്ടവരണം ചെയ്ത കന്യക തൻ ഉദരേവാണോലേ ആദാമിൽ സാത്താൻ മൃദീവതൻ അടിമയിൽ നീ നേറ്റിടുവാൻ മെയ്യേ ദിയവേയാസ്തോത്രം മൊരിയോറായി മേലൈനു ആധാരേ ഖുറാനീശോ കുരിശും നിൻ മാതൃജനത്തെ പ്രാർത്ഥനയും അടികളെയും നിൻ കോപത്തെ വടികളെയും മായ്ചീടേണം നീതിമാൻ വന പോലെ തളിർത്തിടുമേ ഹാലേലുയ്യ വളരുമവൻ ലബനോൻ കാരകിൽ പോൽ തളിർച്ചിടുമേ ഹാലേലൂയ വർദ്ധിക്കുമോർ ദുഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാർക്കുമോ ബോല ബോല പുറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ ഓലം വാകാമുലമോലം ഒരുപോലിങ്ങും സ്ലീഹേ നിബിയെ കാദീശേ ഉണ്ട് ഉദകണമേ പ്രാർത്ഥന നീർമേ ബഹുമാനി ചോർക്കായി സൗമൻ കാലസ്കുറിയേലായി ഭാഗ്യം നീബിയർക്കും ഭാഗ്യം ശ്രീഹർക്കും ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുദ്ധാനദിനെ വാഴ്ക്കുമോ ബോല ബോല പുറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ
മശിഹായെ കാണുവാൻ കാംക്ഷിച്ചൊരു സഹദേർ വാളാച്ചിറകുകൾ കൊണ്ടുന്നത പദമേറി മുറിയോറാകെ നിറയുവാതാരെ പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോടായി അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും മായിച്ചിടാം. ഷിക്കാഗോ ബെൽവുഡ് ഓക്ക് പാർക്ക് പള്ളിയിൽ സെയിന്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് ഓക്ക് പാർക്ക് ഇപ്പോൾ എൽമേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ദീർഘനാൾ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം നോർത്ത് കേരളയിലേക്ക് മാറി അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതത്തിനായി നാട്ടിൽ പോവുകയും ചെയ്തിരുന്ന വന്യനായ MK തോമസ് കശീശ MK തോമസ് അച്ഛൻ കർത്താവിത്ര പ്രാപിച്ചതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. ആ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ പരിമല ആശുപത്രിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. ആ അച്ഛനെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ ദീർഘനാൾ ഭദ്രാസനത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു നല്ല ഇടയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പുണ്യമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസന്നിധിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ചാർത്തും നീതിയെ നിന്നാചാര്യന്മാരും മഹിമയെ നിന്നീതിജ്ഞന്മാരും നിന്നഭിഷിക്ത മുഖം തിരുപ്പിക്കല്ലേ നിന്ദാസൻ ദാവീദിൻ മൂലം നിൻപുത്രന്മാർ കാത്തിടുമെങ്കിൽ നിയമത്തെയും ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിടുമീ സാക്ഷിയെയും പാറയ്ക്കുമോ ബ്രോവൽ റൂഹോ കാദീശോ സ്പർശിച്ചുള്ള മാനവരൊത്തു വസിക്കേണം സൗമ്യകാലം സ്കുരീനായിസോ ജനമാചാര്യർക്കേകുക ഹാലേലുയ്യ ശ്രേഷ്ഠമതാം കനുരക്തങ്ങളെ മോചനവേടുവാൻ പാവനവേലി പീഡെ കൈകളിൽ ആഘോഷിച്ചവരാ ദേവാലയമിവയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചോ ആചാര്യന്മാരെ ഇവരുടയ കടഭാരം തിരുനെയ്യാടിക്ക് പോകണമേ പാപം രുധിരത്താൽ പാടിടും നാദ സുതിയൻ അവർ നീ വലഭാഗി പാറയ്ക്കുമോ പോലെ പ്രോവൽ റൂഹോ കാദീശോ ഹാലേലൂയ ആചാര്യ മുൻനിർത്തി സ്ലീഹരിൽ മുൻപേ ശിമോനോടു നാഥൻ ചൊന്നോരീനാദം ഹൃദ്യം നിന്നേരനായകനാക്കി തന്നീടുന്നേ അമ്പലധരണി ബന്ധനമുക്തി കോലുകൾ നീ ബന്ധിച്ച ഞാനും ബന്ധിക്കും മോചിക്കും ഞാനും പാപികളെ പ്രതി
ചെന്നാൽ കേട്ടിടും മുറിയോറായ ആചാര്യേഷ സകളർപ്പിച്ചോ രാജാര്യന്മാർ ഏകുക പുണ്യം നാദസ്തോത്രം. മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്വതുപോലെ ഹാലേലൂയ. ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. നാളുകളോ ഹാലേലൂയ. ശരണത്താലെ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസേന നീ ജീവാസനമേ കബറിനുദ്യാനത്തിനായി സൗമൻകാലസ്കുറിയേലായിസോ. രക്ഷകനെ നിൻ ഗാത്രത്തെ ഭക്ഷിച്ചും നീൻ വിലയേറും രക്തപാനം ചെയ്തു മൃതരായോരേ നാശം നീക്കി ജീവിപ്പി അണിയണം നിന്നെ നോക്കും നവരിൽ കാന്തി മൃതരെ ജീവിപ്പി പാനെഴുന്നള്ളും രാജാ മുകിലഴകി ഘോഷിതനായി നയവാൻമാർ താൻ മോൻകൊമ്പിൽ നാദം കേട്ടി തങ്ങിയണിഞ്ഞെതിരേൽപ്പാനായി പോയിടുന്നു മരമതിനുയരെ കർത്താവേ കള്ളനു കിട്ടിയ നിന്റെ വരം തൃത്വത്തെ കൊണ്ടാടി മരി ചോരും കൈക്കൊണ്ടിടേണം. വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന. ബാറയ്ക്കുമോ എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഭക്ഷിപ്പാൻ യോഗ്യനാക്കണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരമാകുന്ന ഭക്ഷണം മൂലം എന്റെ ദുർമോഹങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോവുകയും നിന്റെ ജീവനുള്ള ഗാസയാവുന്ന പാനീയത്താൽ എന്റെ ദുർവികാരങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവമേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിന്നാൽ ഞാൻ യോഗ്യനായി തീരണമേ. ആമീൻ. രക്ഷകനുര ചെയ്താൻ എന്നീ രക്തങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നോരിൽ വാസം ചെയ്യും ഞാൻ. ഗാത്രം ഭക്ഷണമാ രുതിരം കാസായ അവ കൈക്കൊള്ളുവോനിൽ വാസം ചെയ്യും ഞാൻ.
താവകഗാത്രത്താൽ പരിഹാരം നേടി നിശ്ചയമായി ജീവൻ പ്രാപിക്കും ഞങ്ങൾ. ഉൾക്കൊണ്ടോർ ഞങ്ങൾ വിധിയും നന്ദനവോ വേടരുതേ നാഥ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന പാപപരിഹാരപ്രദമാകുന്ന തീക്കട്ട രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നും എന്നേയും കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനുമായി സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മഷിഹാരാജാവാനാഥൻ ദൈവത്തിൻ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടാത്മാവിൽ പുണ്യം നേടേണം ഞങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷകനീധന്യൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കൃപ ചെയ്യുന്നേവം സ്ലീബായാൽ രക്ഷിച്ചോനാം സുതനോടർത്ഥിക്കേണം നാം. ഹല്ലേലൂയ. മാതൃവിശുദ്ധ പരേതർക്കായി സുസ്മൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചോനാം നീ പരിശുദ്ധൻ 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 നീ മഹനീയം. ഹല്ലേലൂയ. ക്രൂബന്മാരുടെ തേരതു പോലെ സ്ഥിരമീ സ്വർഗത്തിൻ സേനകളുണ്ടിതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട്
ഘോഷിക്കുന്നു. ഓർക്കുമോ നാം നട്ടകസിച്ചു പറയണം, താവും പുത്രനും പരിശുദ്ധവുമായും വന്ദിക്കപ്പെട്ടവനും വിളിക്കപ്പെട്ടവനും ആദ്യം മുതൽ തലമുറകൾ തലമുറ വരെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന് നിത്യമായ പുതുക്കത്തിനും വേണ്ടി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവപുത്ര, പാപപരിഹാരം നൽകുന്നതായി നിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസർക്ക് പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങി വരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, തിരുമുൻപാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും വേണ്ടി വിലയേറിയതായ തിരുശുദ്ധ രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധകരുടെ സംഘത്തെ അദൃശ്യമായ വലത്ത് കൈ നീട്ടി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും ഈ വിശുദ്ധതകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ നൽകുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയിൽ പരിശ്രമിച്ച് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും സംബന്ധിപ്പാനിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മേലും അവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ചുരിയപ്പെടുമാറാകണമേ. പത്രൈകുൻ ഓൽമെനവോലം വൽമീൻ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. എന്നേക്കുമുള്ള ശരണമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാറയ്ക്കുമോ സ്തുതി ദൈവത്തിനുയരത്തിൽ ഉന്നതിയോ മഹിമാമുടി സഹദേന്മാർക്കു മൃദരിൽ കരുണയുമുണ്ടാക. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹാ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു എന്നതായ തിരുശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു എന്നതായ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാരത്തിനുമായിട്ട് തീരരുതേ, എന്നാലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായിട്ട് ഭവിക്കണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനേ, മനസ്സലിവ് തോന്നി ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും കരുണ ചെയ്യണമേ. പുറുക്കോനത് കൂലൻറാകേ അലായി നമിക്കും നിന്നെ എല്ലാ സ്തുതി പാടണം. കവറടഞ്ഞോ ശരണം നീയേ, മൃതനുയർപ്പോ നീ തന്നെ.
നിന്റെ ഏകജാതന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ഈ ദിവ്യദാനത്തിന് യോഗ്യരായിരുന്ന ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യരാക്കി തീർത്തതിനാൽ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ തിരുനാമത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിലുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മാർക്കുമോർ നൽകപ്പെട്ട വിശ്രേഷങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതിനു ശേഷം വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലവനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യേശുമിശിഹ, നിന്റെയും നിന്റെ പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുവുള്ള പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുർബാനയായി നീ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായും പാപപരിഹാരപ്രദമായ രക്തം പാനീയമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ സ്നേഹത്താ ഞങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. നിന്നിലുള്ള ഭയഭക്തി ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ. നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമേ. സുഹൃത നടപടികളാ ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്കും പാപമോചനം നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നിന്നെയും നിന്റെ ജനകനായ പിതാവാം ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ വക്കുലസ്മാൻ ലവൽമീൻ. മഹിമാനായകനീശോയാം സത്യപരൻ തൻ മാതാവായി നിർമ്മല കന്യക ധന്യവതി മറിയാമിൻ പ്രാർത്ഥനയാലേ നിർജദശാംശം റഷീസ എന്നിവയിൽ തിരുവുളമാക ആൺപെൺമക്കളെ സംരക്ഷിച്ച് ആർദ്രത തോന്നണമേ മൃതരിൽ. വാഴ്ത്തുക ഞങ്ങളെ ദേവേശ, കാത്തരുളുക മാതാവേ. കർത്താവേ തുണയായവനെ കാണിക്കണമേ ജീവവഴി. മാതാവു യാചിക്കും പരിശുദ്ധന്മാരും നാഥ പുണ്യം നൽകിയും മരിച്ചോർക്കും വത്സല സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ ശിശിയായുടെ പാപപരിഹാരം നൽകുന്നതായി ത്രോണോസ് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന യാത്രാ ഭക്ഷണങ്ങളോടും പാനീയങ്ങളോടും കൂടെ പരിശുദ്ധവും മഹനീയവുമായ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കരുണയ്ക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഫരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലെ പോകുകയും ദൂരസ്ഥരോടുകൂടെ സമീപസ്ഥരും ജീവനോടുകൂടെ വാങ്ങിപ്പോയിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വിജയശ്രീബാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസയുടെ റൂഷ്മായാൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവരുമേ ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കും. വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഞാനോ ബലഹീനനും പാപിയുമാകുന്ന ദാസൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ സഹായവും കരുണയും കണ്ടെത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് തൃപ്തരായി സമാധാനത്താലെ പോകുകയും എന്നേക്കും പാപിയായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയും. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനായിട്ട് ദൈവിക സഹായത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സകല കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സങ്കടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു